डगमग छाडू रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइयै। लीनो हाथ सिंधोरा, सतनाम। श्री वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला नौवा। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जेह बिध जल को मीन। भिखिया नस्यों काहे रचयो, निमुख ना होए उदास। कहो नानक भज हर मना, परै न जम की फास। कहो नानक हर भज मना, परै न जम की फास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत वडभागी हाँ। सो अज हफ्तावारी दीवान गदरी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे गुरु चरनां विच, जिथे सेवक परिवार वालों गुरु साहिब जी का शुकराना किया गया है, उत्थे नाल ही अज आपां महान शहीद करतार सिंह जी सराभा तिन्हां दा शहीदी समागम शहीदी दिहाड़ा भी मना रहे हैं। और अज मैं जो गुरु साहब जी ने कृपा की है, धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी 9वें महल्ले के जिहड़े श्लोक हैं, ये लगभग 57 श्लोक ने। आपां हर हफ्ते कोशिश करांगे कि तकरीबन 2 या 3 श्लोकां की कथा विचार करन दी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस पावन बाणी दे विच जदों ये पावन बाणी पढ़ी जाती है, भावें खुशी होवे ते भावें गमी होवे, जे तां बंदा बैठा होवे खुशी दे माहौल विच भोग पैंदा होवे, तां उस वक्त जदों इस बाणी नूं सुणदा है तां उहदे अंदर फिर उदां दी फीलिंग चलदी है, उदां दे उहदे अंदरों हाव भाव निकलदे ने। पर जे किते मरगत ते भोग ते बैठा होवे किसी गम दे विच, जदों फिर इन्हां श्लोकां नूं सुणदा है तां उहदे अंदर उदां दा ही हाव भाव पैदा हो जाता है। तो मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शिश की है, इन्हां 57 श्लोकां दे विच पातशाह ने भुले हुए मन नूं, अचेत मन नूं गुरु साहब जी ने बार बार सुचेत किया है। ये नहीं आपां कह सकते भी गुरु साहब ने कोशिश की है। कोशिश होंदी है साडे वर्गे बंदियां दी भी जिहड़ा काम भी कोशिश करदा भी जे हो गया तां ठीक है। पर इत्थे गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच सानूं उपदेश सिद्धांत जो रहमत बख्शिश की है सुचेत करनगे। जिथे नालों नाल आपां ये श्रवण करना, उत्थे नाल ही अज करतार सिंह सराभा जी का 16 नवंबर 1915 दे विच वो शहादत प्राप्त करते हैं। पहलों उन्हां दे आपां जन्म दे बाद थोड़ी जी पंछी झात मार लीए, क्योंकि उन्हां दा जन्म जिला लुधियाना पिंड सराभे दे विच 24 मई 1896 नूं उन्हां दा जन्म होया सी। सरदार मंगल सिंह जी के घर दे विच ते माता सहब कौर जी की कुख तो कुछ क समा बतीत होया है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਇਹ ਤੇਜ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨਵੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਨ ਵੀ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਹ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 14 ਮਈ 1915 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਸੱਜਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ 1913 ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ 19.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 19.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਚੇਟਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸਰਾਬਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਸਰਾਬੇ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਗੋਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਬਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਧਰ ਪੁਣਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਸ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੌਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਆਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਹਿੰਮਤੀ, ਫੁਰਤੀਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਗੂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਕੇ ਦੇਖੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ,
क्योंकि ਉਹਦੀ सोच ही बदल गई। जिस पढ़ाई लिखाई लई दादे ने भेजिया सी ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिल्कुल हट गया। उस दिन उन्हें फैसला कर लिया कि मैं अपने देश की आज़ादी दे लई, इस आज़ादी दे विच मैं जरूर अपने जीवन का हिस्सा पाउणा है। ये भी लिखण वाले लिखते हैं भी जिथे गोरी ने उन्होंने ताना मेना मारिया सी, उत्थे कहंदे जदों यूनीवर्सिटी जिहड़ी बरकले है ना, उत्थे पढ़दा सी सराभा, ते उत्थे दे कुछ क सट लगी, ते जदों एक दुकान ते गया सी, उत्थे भी गल्लां चल पईयां देश दीयां। तो उस समय भी कहंदे गलबात चली, आके सोहण सिंह भकना जी नूं मिलिया सी, तो वो कहण लगे कि इस देश दे वास्ते तू की कर सकदा है। उत्थे गल्लां सुनियां ते सराभा कहण लगा भी मैं इहदे विच की योगदान पा सकदा। ते कहंदे उस समय अगों इशारा मिलिया अपने गुरुआं वल वेख भी तुहाडे गुरुआं ने की कीता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किवें कुर्बानियां कीतियां, अपने बच्चियां दे परिवार दे खून दीयां आहूतियां दित्तियां इस देश दे वास्ते, सिੱਖੀ दे वास्ते। बस उदों ही मन कहंदे बना लिया, आज़ादी दी लहर दे विच ये तैयार हो गया। कुछ समा कहंदे अमेरिका की धरती ते रहिंदा, क्योंकि कनेडा ते अमेरिका की धरती ते बहुतात विच हिंदुस्तानी जिहड़े पंजाबी लोग सन इत्थे आ चुके सन। लाला हरदयाल जी, हरनाम सिंह जी, टुंडी लाट आदਿਕ इन्हां ने गदर लहर दे विच बहुत योगदान पाया। इन्हां सूरबीर योधियां दी बड़ी देन है। उन्हां दे विच एकता इन्नी क सी, ये पहलां इकट्ठे होए जिहड़े पंजाबी हिंदुस्तानी लोग आपस विच कोई जिन्हां दा तकरारबाजी, जिन्हां ने एक दूजे नाल मोटा मूँह कीता सी, उन्हां सारे पंजाबियां नूं हौली हौली इन्हां ने एकजुट इकट्ठा करना शुरू कर दिता। फिर सब तो पहलों इन्हां ने सन फ्रांसिस्को की धरती ते इन्हां ने फिर एक गदर अखबार पंजाबी ते उर्दू के नां दे हेठां इन्हां ने एक अखबार शुरू किया। इस अखबार के जिहड़े प्रकाशित सन वो पहला सी भाई करतार सिंह सराभा, दूजा सी रघुबर गुप्ता, ते तीजे सन भाई सुर सिंह जी, नाम सी उन्हां दा सुर सिंह। इन्हां तिन्नां ने मिल के इस अखबार की जिम्मेवारी लई। अखबार नूं लिखना, छापना ते अपने पंजाबी लोकां दे विच धड़ा-धड़ उन्हां ने वंडना शुरू कर दिता। ते फिर गोरी सरकार ने इस लहर दे विच एक टाउट फिट कर दिता। जदों ये गदर लहर शुरू होई ना, शुरू 1913 विच होई सी, पर इहनूं जिहड़ा स्थापित किया गया 14 मई 1915 विच। फिर सरकार ने एक टाउट इहदे विच किरपाल सिंह नाम दा सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 92, 93, 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰ ਤੇ ਟੌਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। जुगराज सिंह तूफान इन्ना वड्डा योद्धा होया, उन्हें जिहड़ी मूवमेंट जिहड़ी लहर शुरू की सी, उन्होंने भी खत्म करन दे विच कुछ उहदे जिहदे नाल दे साथी सरकार नाल मिले सन। नहीं तो जुगराज सिंह तूफान इन्ना योद्धा सी कि उन्होंने कोई छेती पकड़ नहीं सी सकता, कोई शहीद नहीं सी कर सकता। वो लहर हुण तक किते ना किते पहुँच जाती। कुछ क लोग चंद पैसों लई अपनी जिन्हां ने जमीर वेच दी, वो लहरां दे विच शामिल हो जाते हैं, पर टौटां दी कोई निशानी नहीं होंदी। वो सिੱਖੀ ਸਰੂਪ दे विच ही होंदे ने, तुहाडे विच ही विचरनगे, तुहाडे विच ही रहणगे। चेहरा मुहांदरा बिल्कुल तुहाडे वर्गा ही होवेगा, पर तुहानूं पता ही नहीं लगना कि यह है किहड़े पासे, पता ही नहीं लगना। कहंदे किरपाल सिंह नूं विच फिट कर दिता। जदों गदर लहर शुरू होई, अखबार धड़ाधड़ जदों वंडने शुरू कीते, इन्ना तेज रफ्तार ते तेज दिमाग सी, हिम्मत ही बड़ा सी। मिंटो मिंटी जाके पूरी जिम्मेवारी तनदेही दे नाल उहदे अंदर देश नूं आज़ाद कराउण दी एक इच्छा सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ।
ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਬਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਲਸਨਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ 22 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੀ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਲਸਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 24 ਨੂੰ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 19 ਕੁ ਸਾਲ, ਸਾਢੇ ਕੋ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਾਭਾ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਰਮਨ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, 19 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਿਬਲਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ। ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਰਮਨ, ਕਾਬਲ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ 17 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ,
सत्ता नूं फांसी दी सज़ा। ते जज जदों बार-बार इहनूं पुछदा है, इहदा केस थोड़ा चिर चलदा है, पर जदों इहनूं पुछिया जांदा है, सवाल जवाब हुंदे ने, कहंदे तैनूं असीं छड्ड भी सकदे हां। ये कहंदे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जिहड़ी कुर्बानी कीती है गुरु ने करवाई है, ते जिस आज़ादी दी लहर ते मैं चलिया, ते जे मैं माफ़ी मंग लवां तां जो कुछ मैं पहलां कर चुकिया वो तो सारा ही मिट्टी हो जाना है। कहंदा छेती मैनूं फांसी दिओ, मैनूं कोई माफ़ी नहीं चाहिदी। बड़ियां ने सलाहां भी दित्तियां, जज दी ये भी इच्छा सी भी मैं लिख दिना भी इहनूं छड्ड दिता जाए, पर वो कहंदा हुण मैं भी की करां। कहंदे वो किहड़ा टापू है, वो किहड़ा देश है, वो किहड़ी एयरपोर्ट है जिथे सराबिया कहंदे तेरा नां नहीं बोलदा। ते इत्थे गाउण वाले की कहंदे ने, भला हुण तुहानूं ते याद ही होना भी साडा हर एक जगह नां चलदा है। जानदा तुहानूं गोल गप्पियां वाला भैया भी नहीं, ते गाणिਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ हर एक टापू ते नाम ਚੱਲਦਾ ਸੀ कि भी सराभा भी कोई है। और उस समय कहंदे जज कहंदा मैं तैनूं माफ़ भी कर सकदा, पर कहंदे कानून दी जदों मैं किताब पढ़ी, जदों झात मारी, कहंदे हर एक टापू ते सराभा 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 ही होई पई है। वो कहंदा जे पर होई पई है फिर फांसी दे तख्ते ते चढ़ाओ। कहंदे उसे समय हुक्म होए लाहौर दी सेंटर जेल दे विच करतार सिंह सराभे नूं 16 नवंबर 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ 19.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਲਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ, माता जीतो दी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दी। एक सज्जन कहना जी गाउण वालियां बारे बड़ा ना ही क्या करो। मैं कहा मेरा उन्हां नाल कोई इट वट्टे दा कोई लड़ाई नहीं मेरी। मैं वो प्रमाण दे के एक तुहाडे अंदर कोशिश करदा कि कई दफ़ा नौजवान पीढ़ी भुल्ली हुंदी है ते वो जाग पैंदी है। प्रमाण दिन्ने आपां, समझाउणा पैंदा एक प्रमाण दे के भी जे तू मुहब्बत, जे तू प्यार करना ही है तो इन्हां नूं छड्ड, तू फोटो ला भगत सिंह दी, फोटो ला तू करतार सिंह सराभे दी, इन्ना की कर ला, बहुता नहीं आपां कर सकांगे। कहंदे जदों 1915 दे विच 16 नवंबर नूं फांसी दित्ती गई सी करतार सिंह सराभे नूं, ते सराभे तो ही बहुत ज़्यादा प्रभावित सी भगत सिंह। क्योंकि सानू तो हो सकता है ये भी ना पता होवे भी सराभा पहला होया कि भगत सिंह पहला होया। करतार सिंह सराभे की शहादत हो चुकी सी, ते बाद विच फिर भगत सिंह करतार सिंह सराभे नूं बहुत लाइक, बहुत प्यार करदा सी, हमेशा उहदी फोटो अपने परस विच पा के रखदा सी। वो गल वखरी भी बाद विच सबजैक्ट बड़ा औखा है भी फिर 1900 लगभग जदों मेरे ख्याल च 78 की गल मेरे ख्याल जां 72 की है, उदों जो राजीव गांधी हुसैनी वाले बार्डर ते जां इधर पंजाब च आउंदा सी ना, फिर भगत सिंह ते करतार सिंह सराभे की शहीदी नूं भी कोशिश की गई सरकारी कर्म करन दी भी ये साडे वल सन, पर नहीं, उन्हां दी बहुत वड्डी कुर्बानी है उन्हां योधियां दी। ते करतार सिंह सराभा जी, सोहण सिंह भकना जी, बाबा जवाला सिंह जी ते होर अनेकां जिहड़े योधे हन, ये इस गदर लहर के बड़े वड्डे योधे ने। एक महापुरख ने जिन्हां ने बड़ी वड्डी कुर्बानी की, जिन्हां दे सदका मन लो वो ये कुछ ना करके जाते अज इन्हां मुल्कां विच ये गुरु घर ना हुंदे, तुसीं अपने बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज ते होर खुशी दे गमी दे प्रोग्राम तुसीं कित्थे करदे। उन्हां दी देन, उन्हां दी कुर्बानी सदका अज असी इन्हां मुल्कां दे विच, आज़ाद मुल्कां विच बड़े वधिया सोहणे ढंग तरीके नाल असी रह रहे हां। हर प्रकार दीयां सुख सहूलतां जिहड़ियां भावें इन्हां सरकारां ने दित्तियां ने, पर असी ये जिहड़ा निग मान रहे हां ना, ये गदरी बाबियां दी सदका ते अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बख्शिश सदका, बहुता नहीं
ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਫਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਫਾ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਫਾ ਲਿਫਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਿਫਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਆਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ